ассалому алейкум бинандагони азиз, ин лаҳза барномаи иттилоъотии ахбор манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Илҳом Бобоев. раиси вилояти Сол Раҷабой Аҳмадзода бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз вазъи пешгирии хуруҷи бемории сироятии коронавирус раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо раисони як қатор шаҳру навоҳӣ суҳбати телефонӣ анҷом дод. зимни суҳбати телефонӣ раисони шаҳру навоҳӣ вобаста ба тадбирҳои андешидашуда ба раиси вилоят гузориш доданд. дар асоси ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода бо раисони шаҳру ноҳияҳои Панҷикен, Кӯҳистони Мачоҳ, Исфара ва ноҳияи Ашт суҳбати телефонӣ анҷом дод. зимни суҳбат бо раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода раиси шаҳри Панҷакен таъкид кард, ки айни замон имконоти зарурӣ барои мубориза бар зидди бемории сироятии коронавирус, ки бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат тамоми муассисаҳои тандурустии кишвар бо дорувориву маводҳои пешгирикунанда таъмин шуданд, амарӯза дар самти пешгирии он чораҳои зарурӣ ва саривақтӣ ба анҷом расонида шуда истодааст. ҳамчунин раиси вилоят дастур дод, ки бояд ба масъалаи пешгирии хуруҷи бемории COVID-19 тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ, назорати босифати хизматрасонии тиббӣ, иҷрои корҳои безараргардонӣ дар маҳалҳо, тадбирҳои судманд андешида шавад. дар самти кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ имконияту шароитҳо фароҳам мебошад. бояд мувофиқи нақшаву дурнамо ва лоиҳаи муайяни Академияи кишоварзӣ, кишту парвариши картошка ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ дар муҳлати муайян ба анҷом расонида шавад. вобаста ба лоиҳаи вазъи обтаъминкунӣ минтақаи Зарафшон корҳои ободониву таъминотии саривақтӣ ба анҷом расонида шавад. раиси вилоят ҳамчунин ба раиси шаҳри Панҷакен супориш дод, ки корҳои ободониву сохтмонӣ барои таҷлили ҷашни саразм бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи ҷаҳон дар муҳлати муайян ба анҷом расонида шавад. зимни суҳбати телефонӣ бо раиси шаҳри Исфара раиси вилояти Суғд супориш дод, ки дар асоси қарорҳои ситоди ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ дори ба пешгирии бемории COVID-19 тамоми корҳои пешгирикунандаву безараргардонӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ, фаъолияти доимии маркази тамос дар назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, саривақт дарёфт намудани нафарони табдор ва беморони ҳамрадиф аз ҷониби табибони тибби оилавӣ гузаронида шавад. раиси вилоят ҳамчунин супориш дод, ки тамоми корхонаҳои санъативу истеҳсолӣ фаъолияташонро ба роҳ монда ба кормандон шароитҳо бо риояи талаботҳои стандартӣ барои пешгирии бемории COVID-19 фароҳам оварда шавад. дар сарҳад бошад дар якҷоягӣ бо мақомотҳои қудративу дахлдор ҳамкорӣ намуда вазъият зери назорату мӯътадил нигоҳ дошта шавад. корхонаҳои консервабарориву коркарди мева бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкориро бештар намуда барои содироти маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар истеҳсолотро зиёд намоянд. раиси ноҳияи Кӯҳистони Мачоҳ вобаста ба вазъи эпидемикии гирифторшавӣ ва табобати сокинон аз бемории COVID-19, таъмини муассисаҳои тиббӣ бо маводи дорувориву мутахассисони касбӣ, тақвияти корҳои саҳроӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ маълумот дод. корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишти картошка, полезиҳо, пахта дар ноҳияи Кӯҳистони Мачоҳ вусъати тоза дорад ва деҳқонон соли ҷорӣ итминони комил доранд, ки ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар идома инчунин дар самти тақвияти корҳои сохтмонӣ ва омодагӣ ба зимистонгузаронӣ, пардохти саривақти нафақаву маоши кормандони корхонаҳо низ дастурҳо дода шуд. дар суҳбати телефонӣ раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба раиси ноҳияи Ашт масъалаи тақвияти корҳои мубориза бо эпидемияи COVID-19 густариши корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби табибони оилавӣ оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, вусъати кишту кор дар саҳро ва захираи маводи хӯрока дастур дод. дар самти кишти маҳсулоти полезӣ низ эътибори хоса зоҳир карда шуд. барои рушди соҳаи моҳипарварӣ бошад раиси вилояти Суғд ва раиси ноҳияи Ашт гуфт, ки таваҷҷӯҳи хоса дода шавад ва ҳаҷми истеҳсолоти гӯшти моҳӣ бештар карда шавад. коркарду содироти меваву сабзавот дар ноҳияи Ашт супориши дигари раиси вилояти Суғд буд, ки бояд барои рушди иқтисод ҳаҷми содирот бештар карда шавад. бояд қайд намуд, ки ситодҳои махсус дар назди ҳамаи мақомотҳои иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд фаъолият дорад, ки дар асоси қарору супоришҳои ситоди ҷумҳуриявӣ фаъолият доранд ва ҳамарӯза корҳои пешгирикунандаву безараргардонӣ дар кӯчаву хиёбонҳо ҷойҳои сейру одам гузаронида шуда истодааст ва тамоми муассисаҳои тандурустӣ бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, табибон бо либосҳои муҳофизатӣ ва беморон бо дороҳои табобатӣ таъмин мебошанд. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ бошад бо духтурону ҳамшираҳои шафқати тибби оилавӣ таъмин мебошанд, ки ҳамарӯза гаштугузори хонагӣ иҷро карда мешавад. дар ҷараёни гуфтугӯи телефонии раиси вилоят дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба раисони шаҳру навоҳӣ расонид. дар ҷаласаи кории назди раиси вилоят асосан масъалаҳои вусъати корҳои ободониву созандагӣ, ҳисоботи ситоди вилоятӣ оид ба
пешгирии бемории сироятии коронавирус, таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. Бояд зикр дошт ки бо талошу заҳматҳои давлату ҳукумат, хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хуруҷ ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 то андозае пешгирӣ карда шуда, шаҳрвандонро зарур аст ба қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ҳатман риоя намоянд. дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти раёсати раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ҷаласаи корӣ баргузор гашт. дар кори ҷаласа муовини якум ва муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳ ва мудирони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси вилоят, раисони як қатор шаҳру навоҳӣ ва дигар шахсони дахлдор ширкат варзиданд. зимнан раиси вилоят зикр дошт ки аз ҷониби давлату ҳукумат, хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириву пуштибонии соҳибкорон, сокинон, шахсони воқеиву ҳуқуқӣ мунтазам тамоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат тамоми тадбирҳо андешида шуда, як қатор барномаҳои давлатӣ қабул ва имтиёзҳои зиёд мавриди амал қарор мегирад. ин аст ки дар вилоят рӯз аз рӯз корҳои ободониву созандагии вусъати тозаро ба худ касб намудаву шумораи зиёди иншооти гуногун соҳа, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. имрӯзҳо бошад ба истиқболи санаҳои фархундаи миллӣ, аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 1300 рӯзи меҳнати зарбдор эълон гардидаву сохтмону таҷдид ва бунёди силсила иншооти гуногуни хоҷагии халқ аз қабили мактабу кӯдакистон, беморхонаву марказҳои саломатӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва ғайра бомаром ҷараён дорад. раиси вилоят зимнан ба масъулин ҷиҳати вусъати корҳои ободонӣ, сабзу хуррамнамоии муҳити атроф, тозаву покизагӣ ва таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи ҷаласа фаъолияти ситоди вилоятӣ вобаста ба вазъи кунунии пешгирӣ ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 мавриди баррасӣ қарор гирифт. бояд тазаккур дод ки бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти тамоми муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ҷоннок карда шудаву саривақт ин вабои аср дар кишвар пешгирӣ карда шуд. иловапулӣ ба маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ, расонидани кӯмаки моддӣ ва тиббӣ ба аҳолӣ, муҷаҳҳазнамоии тамоми муассисаҳои соҳа бо доруворӣ ва дигар маводи тиббӣ аз ҷумлаи дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат буд, ки онҳоро ҳар як корманди тиббӣ ва шаҳрвандон, алалхусус табақаи ниёзманди ҷомеа дар худ эҳсос намуданд. дар вилояти Суғд низ бо дастгириҳои роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба табибон кӯмакҳои пуливу моддӣ расонида шудаву тамоми муассисаҳои соҳа саривақт бо тамоми маводи тиббиву ғизоӣ таъмин карда шуданд. раиси вилоят ҳолати кунунии вазъи эпидемиологии вилоятро ба риштаи таҳлил кашида, таъкид дошт ки набояд ба фориғболӣ роҳ дод ва байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳиро пурзӯр кард. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, пӯшидани ҳатмии ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, захираи моддаҳои безараргардонӣ ва доруворӣ, фаъолияти муназзами телефони боварӣ оид ба COVID-19 ба манфиати кор арзёбӣ гардид. чӣ тавре зикр ёфт, то ҳол бемории сироятии коронавирус ба пуррагӣ нест нашудааст ва масъулинро зарур аст аз хуруҷи мавҷи дуввуми он пешгирӣ намоянд. дар ин раванд бояд маданияти тиббии шаҳрвандон боло бардошта шуда, мунтазам корҳои безараргардонӣ гузаронида шавад. инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла марказҳои савдову хизматрасонӣ, бозору хиёбонҳо ва нуқтаҳои хӯроки умумӣ назорат пурзӯр гардида, ҳатман фосилаи байни сокинон ва гигиенаи шахсӣ риоя карда шавад. раиси вилоят дар ниҳоят ба масъулини соҳа оид ба пурзӯр намудани корҳои фаҳмонидадиҳӣ, пешгирӣ аз паҳншавии COVID-19, фаъолияти муназзами коргоҳҳои истеҳсолӣ, анҷоми саривақтии кишти картошка, ҷамъоварии ғалла, меваҷот, кишти такрорӣ, ободонии муҳити атроф, тозаву покиза нигоҳ доштани маҳалли зист ва ғайра дастуру супоришҳои мушаххас дод. бемории сироятии коронавирус COVID-19 ки аз аввали соли 2020 то ба имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, тибқи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ, алҳол наздик 7 миллион нафар ба ин беморӣ сироят ёфтанд. дар вилояти Суғд низ чораҳои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус COVID-19 бомаром идома дорад, вале баъзан ҳолатҳои ба пуррагӣ риоя накардани талаботи пешомада ба назар мерасад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
طبق توصیه علمان ساحه طب جهان، رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگین شخصی از طرف شهروندان راهی آسان و دسترس برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرویتی کرونا ویروس میباشد. کارمندان مقامات کارهای داخلی در ولایت سوخت نظارت را در این سمت جهت حفظ سلامتی اهالی براه مانده در مرکزهای سودا و خدمترسانی، بازار و جایهای جمعیتی سنجش و چاره‌بینی‌های فهماندهی می‌گذرانند. کارگزاری مذکور در اساس طلبات ستادی ولایتی اوید به پیشگیری و مبارزه ضد کرونا ویروس براه مانده شده است که مقصد آن بلند نمودن معرفت ضد ویروسی اهالی جهت پیشگیری از بیماری سیرویتی میباشد. سنجش نوبتی شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالتهای نگران کننده رعایت نگشتن قاعده‌های حفظ کننده از ویروس را در حدود ناحیه باباجان غفورов آشکار نموده بهر رفع کمبودی‌ها کارهای فهماندهی گذرانید. چنانچه در دو آشخانه در شهرهای خوجند غفور فعالیت داشته هم آشپزها و هم پیشخدمتان را مشاهده کردن ممکن بود که قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند. بر زمین با مقصد پیشگیری از این بیماری مأموریت آشخانه‌ها چاره‌جویی نکرده گوشه سانیتری که آنجا با محلول‌های آنتیسپتیکی و دستگاه حرارتسنج به مزاج خدمت رسانند جای نداشت. گروه کاری همین گونه وضعیت نگران کننده را در حدود بازار مرکزی ناحیه فراوان به قید گرفت. اگر بعضی از فروشنده‌های نقطه سودا بی‌پروایانه به نقاب محافظتی و دیگر لوازمات بهداشتی مشغول سودا بودند، در گرد و اطراف بازار اکثر شهروندان را هم دیدن ممکن بود که در حفظ سلامتی خود به اهمیتی ظاهر می‌نمودند. هیئت کاری با قاعده ویران کنندگان کارهای فهماندهی گذرانیدند. به همین مانند در شهر خوجند نیز در چندی از نقطه‌های خدمترسانی از جمله آشخانه و نانوایخانه‌ها ضمن سنجش کمبودی‌های به مثل به اینوبت نگرفتن توصیه طبیبان جهت استفاده کردن از نقاب و دستپوش و دیگر لوازمات بهداشتی به مشاهده رسید. با منظور این گزارش مقامات میلیسیا همچون عضو ستاد اوید به پیشگیری و مبارزه ضد کرونا ویروس بار دیگر از تمام شهروندان خواهش و طلب می‌نماید که در حفظ سلامتی بی‌پروا نباشند، قاعده‌های سانیتری و گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. با استفاده از امکانات و شرایط‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان به دهقانان و کشاورزان ساکنان کشور می‌توانند محصولات کشاورزی را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. دهقانان جماعت زرزمین نوحی باباجان غفورов که 16 گکتار زمین آبی را در اختیار دارند از 20 سوتیق زمین در یک روز از 300 تا 500 کیلوگرم پومیدور جمع‌آوری می‌کنند. در یک موسم باشد حجم حاصل این نماد محصولات کشاورزی تا 10 تن را در بر می‌گیرد. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. 16 گکتار زمین را ساکنان جماعت زرزمین نوحیه باباجان غفورov 20 سوتیقی به اجاره گرفته در بهار از پی کشت و کار میشوند و تا 29 رمو حاصل فراوان جمع‌آوری میکنند. قسم زیادشان در 6-8 جویک پمیدور جواری مکه و لوبیاگی کاشتند و یک روز پس از زمین‌هایشان بیشتر از 300 کیلوگرمی پمیدور جمع‌آوری کرده به سودا میبرند. پمیدور 20 سوتیق به 15000 بیخ پمیدور میبرود. درنش به جیرمکه با جیرمکه تگاش به لوبیا کاشته تا همون روزه 4 تن پمیدور چیندیم حاضر تا آخرش 10 تن می آخر پمیدور چینده من خلق پیشنهاد میکنیم. در اساس دستورهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک سال 4 مراتبه حاصل گرفته ایستادیم. با مثل اویلای گلچهره باز 20 نفر دیگر از صبح کار میکنند و میگویند اساساً تا ساعت 12 و بگوی روزی از ساعت 17 تا 21 کار میکنیم، زیرا در این وقت ما حاصل کاشتمون را جمع آوری میکنیم و پیشکش خریداران یک لخت مینماییم و بازار نمیروند. خریداران از همه شهر و ناحیه ها خود میآیند. عین زمان نرخ 1 کیلوگرم پمیدور در اینجا از 2 سومون 80 درم تا 3 سومون 50 درم میباشد. در یک روز 600 کیلو 500 کیلو پمیدور میچینیم. همونجا آمده من خریدارا گرفته برفت است. نرخوش ناز خوب انچه. معاون رئیس جماعت زرزمین صادر اسماعیلوف میگوید که دهقانان در 16 گکتاری اختیار داشته در 7 گکتارش پمیدور کاشتند و امسال وابسته به باد و هوا حاصل جمع‌آوری دارند و گفته مصاحبمون حاصل سال گذشته بهتر و بیشتر بود، زیرا از بارشات روزهای آخر حاصل ضرر دید و به صفت محصولات تاثیر خود را رسانید. پمیدور پخته رسیدگی هر روز همین سری پمیدور قریب 5-6 تن پمیدور به فروش می رود. بعد ساعت های 5-6 بیگاهی هر دو طرف قدی راه بازار می شود. پمیدورهای ما تمام ناحیه های ولایت سوخت فروخته خریداری کرده برده ایستادند که نرخ بازار ها انچه
ارزان شدگی. من حاضر دیدیم که قریب 4 کیلو پامیدور 10 سومون فروخته ایستادیان. با گفته مصاحبه دیگرمان هر نفر علاقه مزاج خود را دارد. آنها تا ساعت 10 حاصل جمع‌آوری میکنند و خریدار را انتظار میشود. امروز علاقه از 450 کیلوگرم حاصل جمع آوردهشان 220 کیلوگرمش را فروخته است. وابسته به درخواست یک خریداران پامیدور را در قوطی‌ها یا در دیگر ظرف‌های مخصوص بار کرده و پنجکент و استرافشان و عینی کنی بادام و دیگر شهر و ناحیه‌ها روانه میکنند. 10 تن 15 تن پامیدور از جای 20 ساعت زمین 15 ساعت وای کردن در کار. 15 تن پامیدور چینده گرفتن در کار. هر یک بیخ 1 کیلوگی اضافه هم می‌کرده. دهقانان میگویند که عین زمان خریداران پامیدورها را برای استعمال هر روزه خریداری میکنند. برای آماده کردن خورش و خمیره پامیدور برای زمستان تقریبا 10-15 روز دیگر وقت هست، زیرا از حاصل بعدی خورش‌ها با لذت و صفت بلند آماده میشوند. گلچهره در 20 سوتیق زمین به اجاره گرفته‌اش با شوهر و 3 پسرش کار میکند. خود در بیمارخانه به حیث همشیره شفقت فعالیت دارد و تنها در روز استراحتیش از پی حاصل خونداری میشود. به گفتش نیت دارد از حاصل پامیدور امسال تقریبا 30,000 سومانی درآمد نماید. هر خیر نرخ پامیدور به نگاه کرده کن تا 20,000 سومان تا 30,000 سومانه یکم کشت وای میکنیم. با اینش به دویم کشتم های سازی شلغم تور پم خلکای میکنیم. با دویم سیزن به من میفروشیم. درآمد با درنش به من این جیرمکا های لوبیا های با واهای من مبلغی وای میشد خوب میشد. ناز زندگانی ما ناز گذراندیم حاضر. برای جمع‌آوری حاصل جواری مکا و لوبیاگی‌ها حالا بر وقت است، اما نیت دارند بعد از بپرگی جمع‌آوری نمودن حاصل پامیدور دیگر نمود محصولات کشاورزی را کش نموده در ماه‌های اکتبر و نوامبر بازم از پی جمع‌آوری حاصل شوند. یک بار 3 حاصل رویانده ایستادیان. بعد از پامیدور با اینجا ترپ و شلغم و سبزی کش کرده می شود، لوبیاگی‌ها کش کرده می شود. گزارش قدرت‌الله رحمت‌الله فرهاد عبداللهیف مخصوص برای برنامه اطلاعاتی اخبار. طبق دستور سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه پیشگیری از پنجشوی و انتقال بیماری سیرویتی کووید 19 در کشور تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. امروز نیز در سمت تامینات مؤسسه‌های ساحه تندرستی با داروری و لوازمات طبی، دستگیری و کمک مادی و معنوی طبیبان و بیماران تدبیرهای ضروری انجام داده می‌شود. با تشبس‌های راهنماساز و دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در یک دوره کوتاه در راه پیشگیری از پنجشوی و انتقال سیرویت کرونا ویروس کووید 19 در مملکت تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. امروز نیز نوابسته از کاهش یافتن شدت گرفتارشوی به این سیرویت از جمله تامینات مؤسسه‌های ساحه تندرستی با داروری و لوازمات طبی، دستگیری و کمک مادی و معنوی طبیبان و بیماران تمام تدبیرهای ضروری انجام داده می شوند و در شکل کمک به تمام مؤسسه‌های تندرستی مملکت مواد داروری و لوازمات طبی به مقدار لازمی دسترس می گردد. تشکیلات و سازمان‌ها و دیگر شخصان خیرخواه و سخاوتمند نیز در پیروی به تشبس‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بر روند سازندگی وطن همچون شهروندی با ننگ و ناموس سهم می‌گذارند. در پیروی به اقدام‌های انسان‌دوستانه و نجیبانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر و دیهات پنجکент به قشر نیازمند و بیماران و طبیبان کمک رسانیده می شود. این نوبت از جانب تشکیلات ابتدایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент بانک اروند در همکاری با تشکیلات جمعیتی خیریه پیشرفت به 180 نفر کارمندان ساحه طب لباس محافظتی طبی دسترس کرده شد. در ترتیب دستگیری‌های راهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها از طرف شخصان سخاوتمند دستگیری شده ایستاده است. باز امروز از طرف جمعیت خیریوی پیشرفت با شعبه‌های بیمارخانه مرکزی شهر پنجکент و مرکز سلامتی تقدیم کرده شد. همه وقت کوشش به خرج میدیم که پیش راه این بیماری را گیریم. برای تابت بیماری التهاب شش برای بیماران را تابات کردن سهم ارزنده خود را گذرانیم. لباس مخصوص محافظتی طبی، نقاب‌ها و عینک‌ها که برای محافظت از سیرویت‌یابی می‌باشند به بیمارخانه مرکزی، مرکز سلامتی و بیمارخانه سیرویتی و بیمارخانه منطقوی سرزمی شهر پنجکent با اشتراک اعضایان حزب و طبیبان تقسیم کرده شد. امروزها در شهر و دیهات پنجکent کارهای ترغیباتی در بین اهالی باید به پیشگیری بیماری سیرویتی کرونا ویروس
کووید-19 با مرام دوام دارد. در این مسئله فعالان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن نیز فعالانه اشتراک می‌نمایند. در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین، گروه جوانان فعالان حزب و همچنین متخصصان ساحه طب، گروه‌های ترغیباتی تشکیل کرده شده است که هر روز در مرکز شهر، موضع‌های سیر اهالی، بازارها با مردم کارهای فرماندهی میبرند. مقصد از گذراندن این کارهای ترغیباتی با مردم فهماندن رعایت طلبات سانیتری گیگینی که از طرف طبیبان پیشنهاد گردیده است و ترغیب طرز حیات سالم می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهسازی وضع اجتماعیات مخصوصا در دهات تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. نتیجه همین بود که تنها در دوام یک سال اخیر صدها انشاءات تندرستی از جمله بیمارخانه‌های زمانوی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. با این راه اینفراستراکچور این ساحه مهم اجتماعی مخصوصا در دهات کشور و صفت خدمت‌رسانی‌ها به کلی تغییر یافته ایستادند. با مقصد پیشگیری و دوباره پهن نگردیدن بیماری سیرویتی کرونا کووید-19 از جانب روبریت و کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در بین اهالی کارهای تشویقاتی و فهماندهی براه مانده شده است. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. یکی از راه‌های پیشگیری و دوباره پهن نگردیدن بیماری سیرویتی کرونا کووید-19 این بردن کارهای تشویقاتی فهماندهی در بین اهالی میباشد. وابسته به این جهت پرزور نمودن چاره‌بینی‌های ضد اپیدمیکی در دوره پاندمی سیرویتی کرونا کووید-19 طبق سپارش رهبریت ریاستی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و نقشه چاره‌بینی‌های علاوه‌ای شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی همروزه گروه‌های کاری ترتیب داده شد. آنها در موضع‌های دوره پختکار نزد داروخانه مرکزی و شهرهای خوجند غفوروف کارهای تشویقاتی و فهماندهی را برآورده. نقاب‌های محافظتی را رایگان تقسیم می‌نمایند. همزمان ضمن خدمتبری در موضع‌های ذکر گردیده با رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکش اویدی به نقاب محافظتی اداره نمودن آنها و انتقال ندادن مسافران به نقاب‌های طبی دستورهای علاوه‌ای داده شدند. هرچند اویدی پیشگیری این بیماری سیرویتی همروزه از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کارهای ترغیباتی و فهماندهی برآورده شده باشد، متاسفانه حالا هم رانندگان یافت می‌شوند که چاره‌های سانیتری و بهداشتی را صرف نظر نموده به نقاب طبی پس چنبرک واسطه نقلیات نشسته اداره می‌نمایند یا مسافران را به نقاب‌های محافظتی انتقال می‌دهند. اینچنین با مقصد پیشگیری بیماری سیرویتی و پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی در جایهای جمعشوی آدمان نزد مرکزهای سودا و محله‌های اقامتی شهروندان از طرف کارمندان مسئول بازرسی دولتی اتومبیلی همروزه طریق بلندگویک‌های 21 عدد واسطه‌های نقلیات پترولی کارهای ترغیباتی و فهماندهی براه مانده شدند. جهت دوباره پهن نگردیدن بیماری سیرویتی کووید-19 از طرف مسئولین شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی سنجش رفت تمیزکنی و حالت تکنیکی واسطه‌های نقلیات مسافرکش در مؤسسه‌های نقلیاتی جمعیتی سومی کشاد سیار، ایرز 4 و دیگر کارخانه‌های مؤسسه‌های نقلیاتی هنگام پیش از سفر برآمدن سنجیده شدند. ضمن سنجش همزمان با رانندگان واسطه‌های نقلیات اویدی وضع ناگواری صدمه‌ناکی در راه‌های نقلیاتگرد ولایت در حالت خوبی سانیتری و گیگینی نگاه داشتن واسطه‌های نقلیات به نقاب طبی انتقال ندادن مسافران و رعایت مسافه بهداشتی بین آنها دستور و مصلحت‌های مفید داده شدند. همزمان جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و پیشگیری سیرویابی از بیماری مذکور از همه شهروندان مخصوصا صاحبان واسطه نقلیات احترامانه خواهش می‌نماییم که به ضرورت از نقلیات‌های شخصی استفاده ننمایند. از گشت و گذاری بیهوده با نقلیات‌های شخصی خودداری نمایند. هنگامی با ضرورت براه برآمدن حتما از نقاب‌های محافظتی استفاده نموده واسطه‌های نقلیات خود را در جای‌های معین شده توقف نمایند تا که برای بی‌ضررگردانی را کوچه و مانع ایجاد نکنند.